बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के बच्चों को बेहद की माँ का दिल से याद, प्यार और नमस्ते। आज बाप विश्व की आधारमूर्त आत्मा को देख रहे हैं, जो नई दुनिया के आधारमूर्त आत्माएं हैं। उनको बाप देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ आत्मा विश्व के आधारमूर्त आप हो। आप श्रेष्ठ आत्माओं की चढ़ती कला व उतरती कला होती है। आज तक उतरती कला थी, और बाप जब मिला है, बेहद के बाप दादाजी मिले हैं, तो चढ़ती कला, आधारमूर्त आत्माओं की चढ़ती कला शुरू हो गई है। सारे विश्व का उद्धार करने के निमित्त बन जाते हो। चढ़ती कला माना उड़ती कला। उड़ती कला मतलब 1 सेकंड में इस दुनिया से पार, आसमान से पार, बेहद की दुनिया में, बेहद के दादाजी के पास 1 सेकंड में आत्मा उड़ के पहुंच जाती है। आत्मिक स्वरूप जो है वो उड़ के बेहद की कला के परम धाम में 1 सेकंड में दादाजी के साथ कनेक्शन जोड़ सकता है। तो इसको कहेंगे उड़ती कला वाले। उद्धार करने के निमित्त बन जाते हो। सर्व आत्माओं की जन्म जन्मांतर की आशाएं, मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त कराने के स्वतः ही निमित्त बन जाते हो। आप श्रेष्ठ आत्माएं जीवन मुक्ति अर्थात घर का गेट खोलने के निमित्त बनती हो। सर्व आत्माओं को सीट होम का ठिकाना बताते हो। बहुत समय का दुख और अशांति समाप्त हो जाती है। जो बहुत समय से आत्माएं पता नहीं अरबों खरबों सालों से इतने दुख उठा रहे हैं, वो सारा जो बहुत समय का जो दुख और अशांति, वो सब समाप्त हो जाती है। क्योंकि शांति धाम के निवासी बन जाते हो। शांति धाम का निवास कहाँ है? शांति कहाँ है? बेहद की कला के परम धाम में। बेहद की कला के परम धाम में महाशांति है, परम शांति है। तो शांति धाम के निवासी बन जाते हो। जीवन मुक्ति के वर्षे से वंचित आत्माओं को वर्षा प्राप्त हो जाता है। इसके निमित्त अर्थात आधारमूर्त श्रेष्ठ आत्माएं बाप आप बच्चों को ही बनाते हैं। बाप कहते हैं पहले बच्चे पीछे हम। बाप बच्चों को आगे रखते हैं, आगे बच्चे पीछे हम, पीछे बाप। ऐसे ही सदा चलाते आए हैं। ऐसे विश्व के आधारमूर्त अपने को समझ कर चलते हो? क्वेश्चन मार्क है। बीज के साथ साथ वृक्ष की भी जड़ में आप आधारमूर्त श्रेष्ठ आत्माएं हो। ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं से मिलन मनाने के लिए बाप आते हैं। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं, आप ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हो, इतने पावरफुल आत्माएं हो, जो बाप को भी निराकार और आकार को भी आप समान साकार रूप में लाते हो। बापू जी कहाँ थे? पहले निराकारी रूप में थे और फिर आकारी रूप में थे बापू जी। तो ऐसी पावरफुल आत्माएं जो बच्चों के स्नेह में ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हो, जो निराकार और आकार को भी आप समान
साकार रूप में लाते हो तो कितने श्रेष्ठ हो गए। ऐसे अपने को समझते हुए हर कर्म करते हो। इस समय स्मृति स्वरूप से, सदा समर्थ स्वरूप, इस समय क्या करते हो? स्मृति स्वरूप, अपने स्वरूप की स्मृति, अपने बाप की स्मृति, अपने घर की स्मृति, बेहद की कला के परम धाम में स्मृति। तो स्मृति स्वरूप में आत्मस्वरूप जो है वो स्मृति स्वरूप, आत्मस्वरूप की स्मृति आई है और बेहद के दादाजी की स्मृति आई है, अपने घर की स्मृति आई है। तो क्या होगा? इस समय स्मृति स्वरूप से सदा समर्थ स्वरूप, तो स्मृति स्वरूप से समर्थ स्वरूप बन जाएगा। समर्थ माना बहुत ज्यादा पावरफुल, जो संकल्प करोगे वो सिद्ध होगा, उसको कहेंगे समर्थमान। समर्थ स्वरूप हो ही जाएगा। यह एक टेंशन सतही हद के टेंशन को समाप्त कर देगा। इस टेंशन के आगे किसी भी प्रकार का टेंशन अटेंशन में परिवर्तित हो जाएगा और इसी स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन सहज हो जाएगा। यह टेंशन ऐसा जादू का कार्य करेगा। क्या? कौन सा टेंशन? अपने ऊपर टेंशन रखना है, अपने आत्मस्वरूप की स्मृति में रहना है, समर्थ स्वरूप में रहना है, ये अटेंशन रखना है और बेहद के दादाजी की याद में रहना है, दादाजी को हमेशा साथ रखना है, अपने अंग संग रखना है कि मैं कंबाइंड रूप में रहना है कि दादाजी मेरे साथ है। मेरे साथ कौन है? भगवान मेरे साथ है, मेरा बाप मेरे साथ है, भगवान मेरा बाप है। यह टेंशन ऐसा जादू का कार्य करेगा जो अनेक आत्माओं की अनेक प्रकार के टेंशन को समाप्त कर बाप की तरफ अटेंशन खिंचवाएगा। जैसे साइंस के अनेक साधन ऐसे हैं, स्विच ऑन करने से चारों ओर का किचड़ा, जो साइंस के साधन ऐसे निकले हैं, जो चारों ओर का किचड़ा है, गंदगी अपनी तरफ खींच लेता है ना। ऐसी मशीनें चलती है ना जो सारा किचड़ा खींच लेते हैं, तो गंदगी अपनी तरफ खींच लेते हैं। चारों ओर जाना नहीं पड़ता, लेकिन पावर द्वारा स्वतः ही खींच जाता है। ऐसे साइलेंस की शक्ति द्वारा, साइलेंस की शक्ति के द्वारा इस अटेंशन के समर्थ स्वरूप, क्या कौन सी टेंशन रखनी है? समर्थ स्वरूप की टेंशन। तो समस्त स्वरूप जो हमारा समर्थ स्वरूप है, समर्थ स्वरूप के द्वारा अनेक आत्माओं के टेंशन समाप्त कर देंगे। किसके द्वारा? समर्थ स्वरूप को धारण करने से अनेक आत्माओं के टेंशन समाप्त कर देंगे। अर्थात वे आत्माएं अनुभव करेंगी कि हमारा टेंशन जो अनेक तरह से बहुत समय से परेशान कर रहा था, वह कैसे समाप्त हो गया। किसने समाप्त किया? क्योंकि वायुमंडल जो है, वायुमंडल आपके जो परम शांति के वाइब्रेशन से वायुमंडल ही शांत हो जाएगा। तो जो वायुमंडल के द्वारा जो निसंकल्प अवस्था है, आपकी जो अवस्था है समर्थ स्वरूप की अवस्था, वो अवस्था बनने से अनेक आत्माओं अनुभव करेगी कि हमारा टेंशन जो अनेक तरह से बहुत समय से परेशान कर रहा था, वह कैसे समाप्त हो गया। किसने समाप्त किया? इसी अनुभूति के द्वारा अटेंशन जाएगा। कैसे जाएगा? कंबाइंड स्वरूप जो आपका है, आपके साथ बाप है, बेहद के दादाजी आपके साथ है, वो कंबाइंड स्वरूप है समर्थ स्वरूप। तो समर्थ स्वरूप से सारे विश्व की आत्माओं की जो टेंशन है वो समाप्त हो जाएगी। तो टेंशन अटेंशन में बदल जाएगा। अभी तो बार बार अटेंशन दिलाते हो ना, याद करो, बाप को याद करो, लेकिन जब आधारभूत शक्तिशाली स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तो दूर बैठे भी अनेक
अनेकों के टेंशन को खींचने वाले, सहज अटेंशन खिंचवाने वाले सत्य तीर्थ बन जाओगे। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। పరం శాంతి బేహద్ పరివారమునకు బేహద్ మా ఇస్తున్నటువంటి దివ్య సందేశము. బేహద్దు పిల్లలు అంటే బేహద్దు విశ్వమునకు ఆధారమూర్తులు, కొత్త ప్రపంచానికి ఆధారమూర్తి ఆత్మలు. ఎలా ఉంటారు దాని యొక్క వివరణ చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో మీరు ఇప్పటి వరకు విన్నారు. దానికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్ కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. బేహద్ పిల్లలకి బేహద్ మా హృదయపూర్వకంగా ప్రేస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తున్నారు. ఈరోజు బాపు విశ్వం మొత్తానికి ఆధారమూర్తులైన పిల్లల్ని చూస్తూ ఉన్నారు. ఎవరైతే కొత్త ప్రపంచానికి ఆధారమూర్తులుగా ఉంటారో వాళ్ళు సర్వశ్రేష్టమైనటువంటి ఆత్మలు. వీళ్లను బాపూజీ చూస్తూ ఉన్నారు. శ్రేష్ఠ ఆత్మలైన మీకు వృద్ధి కళ వచ్చింది అంటే ప్రపంచం మొత్తానికి వృద్ధి కళ. మీరు పతన కళలోకి వస్తే ప్రపంచం మొత్తం పతన కళ అవుతుంది. మరి ఈరోజు ప్రపంచం మొత్తం పతన కళలో ఉంది అంటే పిల్లల యొక్క స్థితి కూడా అలాగే ఉంది. అందుకనే బాపూజీ వచ్చి పిల్లల్ని ఉద్ధరిస్తూ వృద్ధి కళలోకి తీసుకొని వెళ్తూ ఉన్నారు. బేహద్ దాదాజీ లభించారు. ఇప్పుడు మీకు ఎప్పుడైతే బాపూజీ లభించారో మీకు వృద్ధి కళ, ఇక ఆధారమూర్తులైన ఆత్మలకి వృద్ధి కళ ప్రారంభం అవటంతో విశ్వంలోని ఆత్మలందరికీ కూడా వృద్ధి కళ అవుతుంది. విశ్వం మొత్తాన్ని ఉద్ధరించుటకు మీరు నిమిత్తం అవుతూ ఉన్నారు. తేరే బానే సర్వకా బల, మీ యొక్క వృద్ధి కళయే అందరికీ కూడా మేలు చేస్తుంది అనే మాట ఎప్పుడూ ఉండనే ఉంది. వృద్ధి కళ అనగా ఎగిరిపోయేటువంటి కళ. వృద్ధి కళ అంటే ఒక సెకండ్లో ఈ ప్రపంచం నుండి అతీతంగా, ఆకాశానికి అతీతంగా బేహద్దు ప్రపంచంలోకి వెళ్ళిపోవటం. బేహద్దుకే బేహద్దు దాదాజీ దగ్గరికి ఒక్క సెకండ్లో మీ ఆత్మ శరీరాన్ని వదిలేసి ఎగిరి పోవటం, అక్కడికి చేరుకోవటం. ఆత్మస్వరూపంలో ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళే ఎగురుకుంటూ బేహద్దుకే బేహద్దు కళ పరంధామంలోకి ఒక సెకండ్లో దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడించి చేరుకోగలుగుతూ ఉంటారు. దీన్నే అంటారు వృద్ధి కళ కలిగిన ఆత్మలు అని. ఉద్ధరణ చేసేటువంటి ఆత్మలు, విశ్వంలోని ఆత్మలందరికీ కూడా ఉద్ధరణ చేయుటకు నిమిత్తంగా అయినటువంటి ఆత్మల యొక్క స్థితి. సర్వ ఆత్మలు కూడా జన్మ జన్మాంతరాల యొక్క ఆశలు నుండి విముక్తి చేసి జీవన్ముక్తి ప్రాప్తిని కలిగించటం, దీనికి స్వతహానే మీరు నిమిత్తంగా అయిపోతూ ఉన్నారు. మీ యొక్క శ్రేష్ఠ ఆత్మల యొక్క జీవన్ముక్తి అనగా ఇంటి గేట్లను తెరుచుటకు నిమిత్తంగా అవ్వటం, బేహద్కే బేహద్ కళల పరంధామం యొక్క గేటును తెరవటం, సర్వ ఆత్మలకి కూడా స్వీట్ హోమ్ యొక్క గమ్యాన్ని చెప్పటం. ఇక్కడ చిరకాలం నుండి దుఃఖము, అశాంతి అనేది సమాప్తం అయిపోవటం. ఎందుకంటే ఎవరైతే చిరకాలం నుండి ఆత్మలకు తెలియకుండానే కోటాను కోట్ల మిలియన్ ట్రిలియన్ సంవత్సరాల నుండి ఎంతో దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తూ ఉన్నారు. చాలా సమయం అని వాళ్ళకు తెలియటం లేదు. ఇక్కడంతా మరి మీ ద్వారానే దుఃఖము, అశాంతి అన్నీ కూడా సమాప్తి కావాలి. ఎందుకని అంటే శ్రేష్టమైనటువంటి ఆత్మలు ఉద్ధారమూర్తులు, శాంతిధామ నివాసులుగా, బేహద్దు పరం శాంతి స్వరూపులుగా
అయిపోయేవాళ్ళు మీరు. పరం శాంతి ఉన్నటువంటి స్థానంలోకి వెళ్ళి నివసించేటువంటి వాళ్ళు. ఆ నివాసం ఎక్కడ ఉన్నది, శాంతి ఎక్కడ ఉంది అంటే బేహద్ కళల పరంధామంలో పరం శాంతి ఉంది. బేహద్కే బేహద్ కళ పరంధామంలో పరం శాంతి ఉంది, పరమ తత్వాలు ఉన్నాయి, పరం లైటు ఉంది. అదే బేహద్ పరంధామము, పరం శాంతిధామం. మీరు అక్కడి వాళ్ళు. ఇప్పుడు జీవన్ముక్తి పొంది అక్కడ వాళ్ళుగా అయిపోతూ ఉన్నారు. జీవన్ముక్తి యొక్క వారసత్వంతో వంచితులైనటువంటి ఆత్మలకు కూడా వారసత్వాన్ని ప్రాప్తింపచేసేవాళ్ళు మీరు. ఎవరు? బేహద్దు పిల్లలు. దీనికి నిమిత్తమైన ఆధారమూర్తులు శ్రేష్ఠ ఆత్మలను బేహద్ బాప్ చూస్తూ ఉన్నారు. బేహద్ బాప్ తన పిల్లల్నే ఈ విధంగా తయారు చేస్తూ ఉన్నారు. బాప్ అంటూ ఉన్నారు, పిల్లలు ముందున్నారు, తరువాత మేమున్నాము అని. అంటే తండ్రి పిల్లల్ని ముందు పెడుతూ ఉన్నారు, తరువాత తండ్రి వెనక నిలబడ్డారు. పిల్లలకు ఏమి జరిగినా రక్షించటం కోసం బాపూజీ తండ్రిగా తన పిల్లల్ని కాపాడుకోవటం కోసం. తండ్రి ముందున్నాడు అనుకోండి, వెనక పిల్లలకి ఏం జరుగుతుందో తెలియదు కదా. మరి పిల్లల్ని కాపాడాలి అంటే తండ్రి వెనక ఉండాలి. తన ముందు పిల్లలందరూ నడుస్తూ వెళ్తూ ఉంటారు, ఆయన కూడా వెనకాలే వస్తూ ఉంటారు, వెంట నడుస్తూ ఉంటారు. ఎందుకని అంటే మీరు విశ్వం మొత్తానికి ఆధారమూర్తులుగా మిమ్మల్ని భావించి ఈ విధంగా నడిపిస్తూ ఉన్నారు. మరి మీరు ఇదే విధంగా నడుస్తూ ఉన్నారా అని మా ప్రశ్నిస్తున్నారు. వృక్షంతో పాటు వృక్షంలో ఉన్నటువంటి మూలము, కాండము, కొమ్మలు, రెమ్మలు అంతా కూడా బీజంతో ఆధారపడి ఉంటాయి. ఆధారమూర్తులు శ్రేష్ఠ ఆత్మలు ఈ యొక్క బేహద్దు కల్ప వృక్షమునకు శ్రేష్ఠ ఆత్మలని కలుసుకోవటం కోసమే బేహద్ బాపు వచ్చారు. విశేషమైనటువంటి స్పెషల్ కేటగిరీ ఆత్మలను, ఇంత పవర్ఫుల్ ఆత్మలు కనుకనే బాపును గుర్తించారు. బాపు జ్ఞానం వింటూ ఉన్నారు. బాపు కూడా నిరాకారి ఆకారి రూపంలో ఉంటూ మరలా పిల్లల సాకారంలోకి వచ్చారు అని, ఇరుక్కుపోయారు, డౌన్ఫాల్ అయ్యారని, తను కూడా సాకార రూపంలోకి పిల్లల సమానంగా అయి వచ్చారు. బాపూజీ ఎక్కడ ఉండేవారు, ఎక్కడికి వచ్చారు, ఏ రూపంలో ఎంత పవర్లో ఉండేవాళ్ళు, ఎక్కడికి పరాయి దేశంలో వచ్చారు. సాధారణంగా ఫస్ట్ నిరాకారి రూపంలో ఉన్నారు, తర్వాత ఆకారి రూపంలోకి వచ్చారు. తర్వాత ఎలాంటి పవర్ఫుల్ ఆత్మలందరూ కూడా ఏవైతే శ్రేష్ఠ ఆత్మలు ఉన్నారో వాళ్ళు నిరాకారి మరియు ఆకారిగా అయ్యారు. కనుక బాపు కూడా సాకారంగా అయిపోయిన కారణం వల్ల బాపు కూడా సాకార రూపాన్ని దాల్చడం జరిగింది. మీ సమానంగానే తండ్రి రూపంలో సాకార రూపంలోకి వచ్చారు. చూడండి, మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ ఆయన స్థితిని, రూపాన్ని, గతిని మార్చుకుంటూ వచ్చారు అంటే మీరు ఎంత శ్రేష్టమైనటువంటి ఆత్మలు. ఇది మీకు అర్థమవుతుందా? ప్రతి కర్మ చేస్తూ కూడా ఈ పాయింట్ను స్మృతి స్వరూపంలో, జ్ఞాపకంలో ఉంచుకోండి. ఎంతంత స్మృతి ఉంటుందో అంతంత సమర్థ స్వరూపం ఉంటుంది. స్మృతి స్వరూపంతో సమర్థ స్వరూపం తయారవుతుంది. ఈ సమయంలో ఏం చేస్తూ ఉన్నారు? స్మృతి స్వరూపంగా మిమ్మల్ని మీరు స్థిరపరచుకోండి. స్మృతి అంటే మీ యొక్క ఆత్మ యొక్క స్వస్వరూపం యొక్క స్మృతి, బాపు యొక్క స్మృతి, మీరు చేరుకోవాల్సిన ఇల్లు బేహద్కే బేహద్ కళల పరంధామం యొక్క స్మృతి సదా మీకు జ్ఞాపకం ఉండాలి. స్మృతి స్వరూపంలో ఆత్మస్వరూపము ఉంటుంది. స్మృతి స్వరూపం, ఆత్మస్వరూపం స్మృతికి రావటంతో బేహద్ దాదాజీ స్మృతిలోకి వచ్చేస్తారు.
మీ ఇల్లు కూడా స్మృతిలోకి వస్తూ ఉంటుంది. ఈ సమయంలో స్మృతి స్వరూపంతో సదా సమర్థ స్వరూపంగా ఉంటూ ఉంటారు. స్మృతి స్వరూపంతో సమర్థ స్వరూపంగా అవ్వటం, సమర్థులు అనగా చాలా ఎక్కువ పవర్ఫుల్ ఆత్మలుగా కావటం. ఏదైతే మీరు సంకల్పం చేస్తూ ఉన్నారో అది సిద్ధి అయిపోవటం, దీన్నే అంటారు సమర్థవాన్ అని. సమర్థ స్వరూపంగా అయిపోవటము అంటే అటెన్షను మీకు స్వతహానే హద్దు నుండి దూరంగా తీసుకొని వెళ్తుంది. బేహద్దు పైన అటెన్షన్ ఉంది, హద్దు పైన అటెన్షన్ సమాప్తమవుతుంది. ఈ యొక్క అటెన్షన్ ముందు ఏ రకమైన టెన్షన్లు అనేవి ఉండవు. అటెన్షన్లోకి పరివర్తన చేసుకోండి. అటెన్షన్ పెట్టుకుంటే ఎటువంటి టెన్షన్లు ఉండవు, సమాప్తమవుతాయి. ఇది స్వపరివర్తన. ఈ స్వపరివర్తనతో విశ్వ పరివర్తన అవుతుంది తేలిగ్గా. ఈ అటెన్షను గారడీలాగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. ఎలా ఉండేవాళ్ళు, ఏ విధంగా అయిపోయారు, ఏమి అటెన్షన్ పెట్టుకున్నారు, తమ పైన తాము అటెన్షన్ పెట్టుకుంటే, ఆత్మస్వరూపం యొక్క స్మృతిలో ఉంటే సమర్థ స్వరూపంగా ఉంటారు. ఈ యొక్క అటెన్షన్ పెట్టుకోండి. బేహద్దు దాదాజీని సదా స్మృతిలో ఉంచుకోండి. దాదాజీ సదా తోడుగా ఉండాలి. తమ యొక్క ఉత్సాహ ఉల్లాసాన్ని పెట్టుకోండి. కంబైన్డ్ స్వరూపంలో మీరు ఉండండి. దాదాజీ నాతో పాటే ఉన్నారు. ఎవరున్నారు? స్వయంగా భగవంతుడు ఆల్మైటీ అథారిటీ నాతో పాటు ఉన్నారు అనే స్మృతి మిమ్మల్ని ఎక్కువగా శక్తిశాలిగా సమర్థ స్వరూపంగా తయారు చేస్తూ ఉంటుంది. మేరా బాప్ మేరా సాత్ హై, భగవాన్ మేరా బాప్ హై. నా తండ్రి నాతో పాటు ఉన్నారు, భగవంతుడే నా తండ్రి. ఈ యొక్క అటెన్షను ఒక జాదూలాగా, గారడీలాగా పనిచేస్తూ ఉండదు. అనేక రకాల ఆత్మలకు అనేక రకాల టెన్షన్లను కూడా సమాప్తం చేసి బాబు వైపుకు అటెన్షన్ కూడా లాగగలుగుతూ ఉంటారు. ఏ విధంగా సైన్స్ యొక్క సాధనాలు స్విచ్ ఆన్ చేయడంతో నలువైపులా ఉన్న చెత్త అంతా కూడా తొలగిపోతుంది క్లీనర్ తోటి. సైన్స్ సాధనాలు ఇలాంటివి తయారైనవి కదా. ఇప్పుడు నలుగు మూలలా ఉన్న చీకటి పోతుంది, మురికి పోతుంది, వాసన కూడా పోతుంది. ఇలాంటి మెషిన్ తయారైనప్పుడు మీ యొక్క మిషనరీ ఎలా ఉండాలి? మీ యొక్క మిషన్ ఆధ్యాత్మిక మిషను మీరు ఎప్పుడైతే వాళ్ళ బుద్ధి ఆన్ చేశారో, బాపుతోటి మీరు స్విచ్ ఆన్ చేసుకున్నారో, చెత్త అంతా కూడా తొలగిపోతూ ఉండాలి. మురికి వైపుకు మొత్తం కూడా బయటికి వెళ్ళిపోవాలి. నలుమూలల నుండి కూడా ఉన్న మురికిని మొత్తం లాగేయాలి. కానీ పవర్ ద్వారా, స్వతహానే కరెంటు ద్వారా అది లాగబడుతూ ఉంటుంది. ఇలాంటి సైన్స్ యొక్క శక్తి ద్వారా ఈ అటెన్షన్ సమర్థ స్వరూపాన్ని తయారు చేస్తూ ఉంది. ఎలాంటి అటెన్షన్ పెట్టుకోవాలి? సమర్థ స్వరూపం యొక్క అటెన్షన్. మన యొక్క సమర్థ స్వరూపం ద్వారా అనేక మంది యొక్క ఆత్మల యొక్క టెన్షన్ని సమాప్తి చేయటం. ఎవరి ద్వారా? బేహద్దు శ్రేష్టమైనటువంటి ఆత్మల ద్వారా సమర్థ స్వరూపం యొక్క ధారణ చేయటంతో మీరు మీ సమర్థత్వంతో ఈ విధంగా అనేక మంది ఆత్మల యొక్క టెన్షన్ను సమాప్తి చేయగలుగుతారు. అనగా అనేక మంది ఆత్మలకు అనుభవం చేయించగలుగుతారు. మా యొక్క టెన్షను ఏదైతే మరి అనేక వైపులుగా వెళ్ళిపోయిందో అది తక్కువ సమయంలో బాపు వైపు అటెన్షన్లోకి, పరేషాన్ నుండి అతీతంగాను అన్నీ కూడా సమాప్తం చేసేస్తూ ఉంటుంది. ఎవరు సమాప్తం చేశారు? బేహద్దు బాపు బేహద్దు పిల్లలతోటి చేయిస్తున్నారు. వాయుమండలంలో ఏదైతే ఉందో అది కూడా మొత్తం క్లీన్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఎందుకని అంటే వాయుమండలంలో మీరు పరమశాంతి వైబ్రేషన్ను
వ్యాపింపజేస్తే వాయుమండలం శాంతిస్తుంది. వాయుమండలం ద్వారా నిస్సంకల్ప స్థితికి వెళ్ళిపోతారు. మీది ఏదైతే స్థితి ఉన్నదో అది సమర్థ స్వరూపం యొక్క స్థితి అనేక ఆత్మలకు కూడా అనుభవం అవుతుంది. మా టెన్షన్లు అన్ని వైపుల నుండి కూడా, పరేషాన్లు అన్నీ కూడా సమాప్తమైనవి. ఎవరు సమాప్తి చేశారు అనేటువంటి అటెన్షన్ వస్తూ ఉంటుంది. ఈ అనుభవం ద్వారా బాపుని తెలుసుకుంటారు, బాపు వైపుకు రాగలుగుతూ ఉంటారు. ఎలా వెళ్ళాలి అంటే కంబైన్డ్ స్వరూపంలో మీరు ఏదైతే ఉంటున్నారో, బాప్ నేను, బాప్ और ఆప్ నేను నా తండ్రి, బేహద్ దాదాజీ నాతో పాటు ఉన్నారు అనేటువంటి కంబైన్డ్ స్వరూపం ఉంది చూసారా, అదే సమర్థ స్వరూపం. ఈ సమర్థ స్వరూపంతో విశ్వం యొక్క ఆత్మలందరికీ కూడా ఉన్నటువంటి టెన్షన్లను సమాప్తం చేయగలుగుతారు. అయిపోతాయి ఆటోమేటిక్గా. టెన్షను అటెన్షన్లోకి మారిపోతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడైతే మాటికి అటెన్షన్ ఇప్పించాల్సి వస్తూ ఉంటుంది. స్మృతి చేయండి, స్మృతి చేయండి అని, బాపుని జ్ఞాపం చేయండి అని. మీరు స్మృతి స్వరూపులుగా అయిపోతే స్మృతి మీకు ఆటోమేటిక్గా ఉంటుంది. శక్తిశాలి స్వరూపంలో మీరు స్థిరంగా ఉంటారు. దూరంగా కూర్చున్నటువంటి అనేక మంది ఆత్మల యొక్క టెన్షన్లను మీరు తొలగించగలుగుతూ ఉంటారు. సహజంగా అటెన్షన్ను ఇప్పించగలుగుతూ ఉంటారు. సత్యమైనటువంటి తీర్థస్థానంగా మీరున్నటువంటిది బాపు ఉండే స్థానము తయారవుతుంది. అర్థమైంది కదా? ఎలా ఉండాలి? సమర్థ స్వరూపంలో ఉండాలి. అందరికీ ముక్తి, జీవన్ముక్తి ఇవ్వగలిగినటువంటి వాళ్ళు బేహద్దు ఆత్మలు. अच्छा, बेहद के बेहद परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है. నమస్తే పరం శాంతి. ధన్యవాదాలు. బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే బాపూజీ చెప్పేటువంటి అద్భుత జ్ఞానం, మా ఇచ్చేటువంటి దివ్య సందేశాలు, అనంతబాయ్ ద్వారా ప్రేరణాత్మకమైన మోటివేషన్, ఇన్స్పిరేషన్ వీడియోలు మీ యొక్క మొబైల్కి ఏ రోజుకు ఆ రోజు అప్లోడ్ చేసినవి చేరుకుంటాయి. మా ఛానల్లో ఉన్న ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్తే మీకు అన్ని సమాధానాలు దొరుకుతాయి. అన్ని వీడియోలను మీరు చూడవచ్చు. అచ్చా, నమస్తే, ధన్యవాదాలు.